الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن الشفاء والبلاء والنصر على داس والبيت والفرج والرحمة على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، على يد الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حجنا ويرفعنا في العليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين، وعلى كل نية صالحة وسلف الصالح عند بدء دراستهم يا رب العالمين، وعند بدء دروسهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Bait Furqan untuk jalankan satu kelas hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah daripada kitab Riyadhus Salihin. Kitab adalah yang sangat baik dan kitab yang kira di antara kitab paling banyak selepas Al-Quran Al-Karim yang diprint di dunia. Subhanallah. Kitab ini adalah banyak membawa manfaat, dan kitab ini Masya Allah sudah ada dalam lebih dari satu bahasa. Syukur kepada Allah SWT. Kitab ini adalah banyak di dalamnya bab-bab yang penting dalam hidupan kita. Seperti mana kita hari ini, insya Allah kita akan mula pada bab yang ke-13. Babu fi bayani kasrati turqil khair. Jalan kebaikan sangat banyak. Jalan kebaikan sangat banyak. Itu tajuk yang kita nak belajar hari ini. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Cepat-cepatlah untuk buat kebaikan. Dan bab ini bisanad muttasil ila Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa nafa'ana bil ilmi wa ulumikum fid darain. Allahumma amin. باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟
قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. نعم. الصانع إلا بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي عنه صائغ. نعم. ضائعا. نعم بالمعجمة، أي ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يحسن ما يحاول فعله. طيب. Kita baca beberapa hadis, kemudian kita baca terjemahannya, kemudian kita terangkan insyaAllah. الحديث الثاني، حديث yang kedua dalam bab ini. عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. نعم. الحديث الثالث عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. حديث. نعم. Dan seterusnya 120. الحديث الرابع عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فذلك أي إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالساء المثلثة الأموال واحدها دثر. نعم. أوكي تفضل يا أستاذ. silakan baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 13 mengenai jalan kebaikan sangat banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215, dan apa saja kebajikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah lagi ayat 157, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan nescaya Allah mengetahuinya. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun nescaya Allah akan melihat balasannya. Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 15, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu adalah untuk dirinya. Hadis 117 dari Jundub bin Junadah, ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik? Beliau bersabda, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Aku berkata, apakah budak yang paling baik untuk dikumerdekakan? Ia berkata, yang paling disayangi tuannya dan yang paling mahal harganya. Aku berkata, jika aku tidak mampu melakukannya, baginda bersabda, engkau membantu orang yang lemah kerana ia fakir miskin, atau engkau bekerja untuk orang yang membutuhkan. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika aku tidak sanggup melakukan sebahagian amalan? Baginda bersabda, engkau menahan anggota tubuhmu untuk tidak menyakiti manusia. Sungguh hal tersebut merupakan sedekah darimu untuk dirimu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 118 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian kalian bisa bersedekah. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, dan setiap ucapan takbir adalah sedekah, serta menganjurkan perbuatan baik adalah sedekah. Mencegah perbuatan mungkar adalah sedekah, dan ganjaran yang sentimpal
Ganjaran yang setimpal dengan amalan di atas adalah melaksanakan solat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis 119 juga dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan umatku diperlihatkan kepadaku yang baik dan yang buruk, maka aku dapati amalan baik umatku adalah membuang duri dari jalan, dan aku dapati amalan buruk umatku adalah meludah di masjid dan tidak dibersihkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis 120 dari Abu Dzar, sebahagian para sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang memiliki harta banyak, mereka mendapat pahala yang banyak. Mereka solat seperti kami solat, mereka berpuasa seperti kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW bersabda, bukankah Allah juga membuat kalian bisa bersedekah? Sungguh setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Dan menganjurkan berbuat kebajikan adalah sedekah. Dan mencegah perbuatan mungkar adalah sedekah. Dan bahkan kalian bersama dengan isteri kalian adalah sedekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami juga mendapat pahala dengan menyalurkan syahwat kami? Nabi bersabda, apa pendapat kalian jikalau syahwat disalurkan dengan cara yang haram? Bukankah ia berdosa? Maka sama halnya bila ia menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal, dia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. نعم. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. nanti insyaAllah kita sambung lagi sikit insyaAllah. Nah, bab 13, bab fi bayani kathrat turuqil khair, jalan kebaikan sangat banyak. Tajuk yang sangat menarik, maksudnya jalan kebaikan sangat banyak. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita mula kelas kita tadi, adalah kita mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, cepat-cepatlah untuk lakukan kebaikan. Kebaikan adalah banyak. Benda yang baik yang kita nak amalkan adalah terlalu banyak. Hanya perlu pada kita adalah istiqamah dalam bab ini. Subhanallah, semalam saya dengar seorang guru daripada Syria. Dia ceritakan tentang ayahnya. Ayahnya adalah salah seorang daripada ulama yang besar dekat Syria. Dan ayahnya adalah Masya Allah masyhur dengan salah. Yani dia adalah orang yang salih. Masya Allah masyhur di antara orang, dia orang yang baik, orang yang bagus dan sebagainya. Jadi anak itu cerita pada ayahnya, wahai ayahku, kita dengar banyak pada ulama ada karamat. Apa maksud karamat? Karamat adalah benda yang luar biasa yang Allah SWT jalankan atas hamba-Nya. Maksudnya hamba Allah SWT itu mungkin dia ada doa mustajab, mungkin ada apa panggil, ada kelebihan Allah bagi badannya. Contoh, ada banyak pada jenis-jenis karamat. Jadi anak itu cerita dekat ayahnya. Dia kata, wahai ayahku, kita dengar banyak pada guru adalah cerita tentang karamat, ada karamat, orang kata gurunya ada karamat, contoh adalah sampai orang macam dia adalah benda yang luar biasa, lebih pada satu benda. Lakum an tatakhayalu hadha syai'. Yani maksudnya adalah untuk kamu fikirlah berapa banyak pada jenis karamat. Banyak jenis. Mungkin kalau orang baca tentang bab ini dia faham betul-betul. Jadi orang tu kata, wahai ayahku, apa karamat kamu? Yani apa karamat padamu? Dia kata, kita adalah hamba Allah SWT yang dhaif, yang kita hidup. Kita adalah tak fikir sangat tentang jenis-jenis karamat itu. Sebab benda itu adalah Allah SWT beri pada hambanya, dan benda ni adalah sedikit
daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak sibukkan diri dengan benda-benda seperti itu. Dia kata, wahai anakku. Dia kata, wahai anakku. Tidak pernah di antara keramat-keramat, tidak pernah adalah azan subuh dan saya belum lagi bangun. Daripada awal saya balik, dia kata sampai masa ini. Tidak pernah azan dan saya tidak bangun. Maksudnya sebelum azan sudah siap, dah bangun. Dan hal saya seperti itu. Dia kata, wahai anakku, daripada kecil tidak menipu. Tidak adalah tipu langsung. Daripada kecil sampai sekarang. Ini pun di antara keramat yang besar yang Allah SWT beri padaku. Dia kata, ada sekali saya bangun dengar Bilal azan. Dia dengar azan. Jadi apabila dia dengar dia azan, dia muhasabahkan dirinya. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Apa yang saya lakukan sebab sampai seperti itu? Apa yang dosa saya buat? Tak ingat, fikir-fikir tak ada buat. Dia kata, apa sebab Allah SWT bagi saya seperti itu, tak sampai bangun untuk solat subuh awal seperti biasa. Jadi subhanallah, orang itu siap cepat-cepat dan pergi ke masjid. Pergi ke masjid, di masa sampai ke situ, Bilal kata padanya, wahai Abu Muhammad, kamu baliklah ke rumah. Saya tersilap azan sebelum 1 jam sebelum. Subhanallah. Dalam keadaan orang itu salah pun, dia muhasabahkan dirinya, dia ingat apa sudah azan. Dia kata, wahai anakku, adalah di antara benda yang paling baik yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada hambanya adalah istiqamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Lebih baik daripada banyak keramat. Yang istiqamah itu yang mustahak, yang penting. Fababul khair, maka adalah pintu kebaikan sangat besar. Dan amalan kebaikan adalah sangat banyak. Yang penting adalah hal kita adalah dalam keadaan istiqamah. Bukan adalah sekali-sekala kita buat. Kadang-kadang, bagi bantu keluarkan duit baik je dalam hidupan. Tak, biarkan sikit-sikit. Biarkan setiap bulan keluar sikit-sikit, tapi istiqamah. Lebih baik daripada adalah langsung tak ada, atau sekali ada lepas tu langsung tak ada. Buat kebaikan. Adalah membantu orang, tolong orang. Biarlah adalah istiqamah, sentiasa hal kamu. Ikut apa yang kemampuan kamu, apa yang kamu boleh bantu. Janganlah sampai adalah membantu orang sampai dah tak larat, penat dan sebagainya. Tak apa, bantu apa yang kamu boleh. Itu lebih baik daripada langsung tidak membantu orang. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Apa yang kamu lakukan daripada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang diamalkan walaupun sebanyak zarrah, sebanyak apa? Zarrah, sikit saja daripada amalan yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala dia pandang pada amalan ini, ada bagi balasan untuk amalan orang itu walaupun sebanyak zarrah. Naam. Kam min amalin saghir ja'ala ajrahu kathir bisabab an-niyyah. Berapa banyak daripada amalan yang kecil tetapi pahalanya jadi banyak disebabkan niat. Mungkin amalan itu biasa, tapi adalah disebabkan niat, Allah SWT menambahkan lagi banyak pahalanya. Subhanallah. Orang adalah niat yang baik, niat nak buat amal soleh, niat nak tolong orang, niat nak bantu orang. Niat sahaja sudah dapat pahala. Belum lakukan. Apabila dia sudah amalkan, dia akan dapat berkali-kali gandanya. Subhanallah. Maka ini adalah mengajar pada kita apa? Untuk kita niat yang baik. Niat nak buat amal yang soleh. Dan apabila kita lakukan, maka akan pahala lagi banyak. Subhanallah. Semoga Allah SWT jadikan kita pada orang yang soleh, yang sentiasa beramal soleh.
Man amila salihan, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran apa? Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang diamalkan amal soleh, itu amalan ini adalah untuk nafsunya, untuk dirinya. Untuk dirinya. Bukan adalah amalan yang soleh, kamu bantu orang adalah bantu untuk dia. Tak. Sebenarnya bantu diri sendiri. Jadi wahai orang yang tolong orang, apabila kamu tolong orang, jangan fikir adalah kafadl alaihi. Jangan fikir adalah kamu adalah, oh saya baik, orang ni kena bersyukur, kena terima kasih pada aku sebab saya tolong dia. Tak. Sebenarnya kamu tolong diri sendiri, bukan tolong dia. Tolong diri sendiri. Di satu masa yang akan datang, contohnya kamu tolong dia dekat dengan duit, harta di dunia ini. Kamu sebenarnya tolong diri sendiri. Kamu buat simpanan untuk akhirat. Apabila kamu tolong dia, ada simpanan untuk akhirat. Itu adalah amalan untuk akhirat untuk kamu. Tolongnya adalah amalan untuk akhirat untuk kamu. Bukan untuk dia. Oh dah, tapi dah settle masalah dia. Ya, kalau bukan kamu yang tolong, mungkin orang lain tolong. Tapi ini sebenarnya Allah SWT waffaqaka lil khair. Allah SWT mudahkan untuk kamu untuk amalkan yang baik. Maka ini peluang untuk kamu. Jangan adalah orang sampai na'udzubillah bercakap-cakap. Habis-habis. Tak habis nak cakap. Oh, pernah tolong orang ni, saya. Amalan ini adalah tidak baik. Kita sebut saya. Syaitan kata ana. Syaitan kata apa? Ana khairun min. Saya lebih baik daripadanya. Maksud pada Nabi Allah Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Syaitan kata saya lebih baik daripada Nabi Allah Adam. Allah cipta aku daripada api dan Nabi Allah Adam daripada tanah. Tengok apa halnya. Tetap dalam neraka. Nah. Jadi anak-anak itu pun kita tak nak sebut di dalam hidupan kita. Sebab kalau kita lakukan amalan yang baik, itu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kemudahan daripada Allah. Itu rezeki dari kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan adalah sebab diri kita. Tak, bukan sebab saya buat. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kamu untuk ada di tempat ini. Bertahuilah, wahai orang yang dia mampu untuk tolong orang. Apabila datang seorang pada kamu dan dia ceritakan, kata saya ada masalah, ada apa, dan kamu boleh bantunya dan kamu dapat membantunya, ketahuilah ini adalah Allah SWT hantar pada kamu supaya dapat pahala. Maka kalau kamu mampu untuk tolong orang itu, tolonglah. Disebabkan ini adalah di antara amalan yang baik dan kita tidak tahu. Kemungkinan ini adalah di antara amalan yang Allah SWT mengampunkan dosa kita. Tengok bagaimana Islam pada amalan yang baik. Contoh, sudah bagi pinjam duit pada orang. Kemudian orang itu tidak pulang duit itu. Lambat lagi, tak habis-habis, lambat. Esok lusa, tak bayar lagi. Setiap hari berjalan, kamu adalah seperti pahala sedekah pada duit kamu. Subhanallah. Lambat lagi pada perjanjian adalah untuk kamu seperti sedekah. Man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafazallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Atau kama qala, barang siapa yang dia tolong pada orang di dunia ini pada kesusahan. Contoh, ada orang ada kesusahan pada kewangan, ada kesusahan pada ilmu, dia perlu orang ajarnya ataupun ada perlu bantuan. Orang tolongkannya di dunia ini, maka Allah SWT akan tolong nanti di akhirat. Akan tolong badannya. Semoga Allah SWT jadikan kita daripada orang yang soleh, orang yang beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. نعم بسم الله وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. وأما الأحاديث نعم والآيات في الباب كثيرة. آيات dalam bab ini adalah terlalu banyak, dan juga hadis-hadis adalah juga banyak tentang amalan kebaikan.
Imam Nawawi sebut beberapa buah hadis daripada hadis-hadis itu yang baik. Naam, al-awwal hadis al-awwal an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana amalan yang paling baik? Mana amalan yang paling baik? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda apa? Al-iman. Jawab apa? Al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Iman billah dan jihad. Itu adalah di antara dua benda yang adalah paling banyak baik. Paling baik. Iman dan juga jihad. Apa faedah amalan yang baik tanpa iman? Orang tak beriman, tapi dia tolong orang, bantu orang, tidak ada pahala apa-apa untuknya. Kafir, non-Muslim, tak guna. Apa dia tolong, apa dia bantu, tak guna. Bayangkan orang dia belajar di universiti apa yang terkenal dekat dunia. Contoh universiti yang paling tinggi, yang paling bagus di dunia contohnya. Seorang belajar dekat situ. Seorang lagi pergi beli buku yang belajar di universiti itu. Dan dia sudah baca buku itu semua sekali. Sampai boleh jawab mana-mana soalan dia boleh jawab. Orang yang dia belajar di universiti itu dia sudah dapat sijil. Orang yang dia belajar sendiri tapi belajar buku universiti yang sama. Tapi adakah orang yang belajar buku saja tanpa daftar dekat universiti itu bolehkah lakukan exam untuk dapat sijil? Tidak boleh. Kenapa? Dia tak daftar. Seperti itu adalah orang yang iman dan tidak beriman. Orang yang beriman dapat balasan untuk amalannya. Dapat seperti mana orang itu. Dia belajar, dia daftar, dia belajar, dapat akhirnya sijil. Orang yang tidak beriman seperti orang yang tidak berdaftar di universiti itu. Tapi dia amalkan. Dia belajar semua kitab-kitabnya. Seperti itu. Orang amal salih banyak. Tapi dia tidak beriman. Tak guna. Tak guna. Semua itu tak guna. Dia bayar duit banyak. Tolong derma dan tak guna. Semua itu tak guna. Dia dalam keadaan kufur wal-'iyadzubillah. Jadi orang beriman adalah saham untuk akhirat untuknya. Subhanallah. Tapi walaupun niat ada pahala untuknya. Tapi orang yang tidak beriman tidak ada apa-apa. Ini adalah di antara yang baginda Nabi Muhammad SAW sebut apa? Yang paling baik adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan jihad fi sabilihi. Qultu dan jihad. Qultu ayyu riqabi afdal? Qultu ayya, apakah budak yang paling baik untuk kemerdekaan, maksud bebaskan budak itu? Yang mana? Nabi SAW qala anfasuha inda ahliha, yang paling baik dekat keluarganya, wa aktsaruha thamanan, dan paling mahal. Qultu fa in lam af'al qala tu'inu sani'an. Tengok pada amalan yang baik. Kata kalau saya tak buat itu, apa? Qultu ya Rasulullah. Naam. Qultu fa in lam af'al, jika saya tidak lakukan, qala tu'inu sani'an atau tasna'u li akhraq. Membantu orang maksudnya, atau kamu membantu orang yang buat untuk apa? Untuk orang yang tidak pandai, tidak tahu. Yang ditolong orang itu. Naam. Qultu ya Rasulullah, yani orang macam orang tidak pandai ataupun tidak mampu, atau engkau apa? Bekerja untuk orang yang apa? Tasna'u li akhraq, yani membuatkan untuk orang yang lemah ataupun orang yang tidak pandai dan sebagainya. Qultu ya Rasulullah, ra'aita in da'aftu, na'am, atau da'aftu an ba'd al-amal, ini lemah pada amalan. Qala, yang tidak lakukan, tidak buat apa-apa, rasa pernah tidak buat apa-apa. Qultu, qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqa minka 'an nafsik. Yani kalau kamu sudah tak buat apa-apa daripada amalan yang baik, tak buat apa yang kalau dia kata, kalau saya dalam keadaan lemah, tak dapat nak tolong, tak dapat nak buat apa-apa, apa yang saya buat? Nabi SAW qala takuffu syarraka 'anil nas. Kamu jangan cakap hal orang,
Janganlah contoh duduk rumah penat, tak dapat nak tolong orang, tak dapat nak membantu orang, tak dapat buat apa-apa. Lepas tu duduk di rumah, na'udzubillah, cakap hal orang ini, orang itu, ghibah, namimah, na'udzubillah. Itu adalah semua adalah dosa. Waliyadzubillah. Jadi Nabi SAW bersabda, kufu syarraka 'anan nas fa innaha sadaqa minka 'an nafsik. Kalau kamu duduk di rumah kamu dan tak campur hal orang, ya, tidak cakap apa-apa hal orang dan sebagainya, itu pun kira sedekah daripada diri kamu. Ini adalah kira sedekah. Sebab kamu tidak cakap benda yang buruk. Nah, yani hadis ini mengajar pada kita, kalau kamu bab membantu orang, tolong orang, buatlah. Itu adalah di antara benda yang paling baik. Tapi kalau kamu tidak boleh buat apa-apa, tak boleh tolong, tak boleh pada harta ataupun kerja dan sebagainya, kamu duduk di rumah diam-diam, jangan cakap hal orang, sudah kira itu pun sedekah untuk diri kamu. Subhanallah. Tengok Islam bagaimana. Orang duduk, dia pun dapat. Tapi adalah dengan syarat, menjaga lidahnya. Nabi SAW, seorang datang padanya, kata pada kita Nabi Muhammad SAW, "Awsini ya Rasulullah." Beri padaku wasiat ya Rasulullah. Qal amsik alaika lisanak. Jaga lidah kamu. Orang itu menambahkan 2-3 kali tanya pada Nabi SAW. Awsini ya Rasulullah. Beri padaku wasiat ya Rasulullah. Kata jaga lidahmu. Nabi SAW apabila nampak orang itu tanya lagi. Qal ذكرت أمك أو كما قال يعني adalah hal kamu ni kenapa seperti itu? Aw yukabbu an-nasu ala adakah orang masuk neraka bukan sebab hasil ataupun sebab daripada lidahnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia cakap, itu adalah di antara sebab besar yang bagi orang masuk neraka, walayazubillah. Sebab apa? Sebab sebut benda yang buruk, cakap benda yang buruk dan sebagainya. Jadi kamu jaga lidah kamu. Itu adalah di antara benda yang akan membantu kamu untuk masuk syurga. Jaga lidah kamu. Jangan cakap benda-benda yang bukan-bukan. Seperti itu. Nabi SAW ajar kita pada hadis yang tadi adalah duduk di rumah tapi jangan cakap hal orang. Jangan nak sibuk nak cakap hal orang ini, orang itu. Orang benci kerja, dah berhenti kerja. Sibukkan diri dengan benda yang akan ada manfaat untuk akhirat. Bukan sibukkan diri dengan cakap hal orang itu makan apa hari ini. Orang itu apa halnya, gaduh suami isteri ke apa yang berlaku, dia nampak tak orang itu buat apa, semua itu lupa, semua itu tidak ada manfaat. Sibukkan diri dengan benda yang ada manfaat untuk kamu di akhirat, sebab benda itu tidak membawa apa-apa untuk kamu. Nah, hadis yang seterusnya, عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. Setiap bersendian adalah kalian biasa adalah bersedekah. Setiap ucapan tasbih, فكل تسبيحة صدقة. Ucapan tahmid, alhamdulillah, sadaqah. Wa kullu tahlilah, la ilaha illallah, itu pun sadaqah. Wa kullu takbirah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, adalah pun sadaqah. Wa amru bil ma'ruf, dan suruh orang buat baik, lakukan yang baik, adalah pun sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar, larangan orang untuk lakukan benda yang munkar, waliyadzubillah, itu pun sadaqah. Wa yujzi'u min dhalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Naam. Dan semua ini adalah yujzi badannya adalah rakaatan pada solat duha. Solat 2 rakaat pada solat duha adalah orang setiap adalah bersendian adalah ada sedekah untuknya. Fal insan, maka adalah sedekah itu adalah akan melakukan semua tunaikan adalah selain pada tahmid, tahlil dan sebagainya, adalah orang yang solatkan 2 rakaat duha, itu adalah kira sudah dapat balasan tentang amalan itu ataupun sedekah itu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita pada hadis ini, sedekah itu bukan sahaja adalah pada amalkan
amalkan yang soleh adalah bukan sahaja pada amalkan pada duit, harta maksudnya, beri sedekah dan sebagainya. Bukan itu sedekah sahaja. Allah SWT jadikan juga pada tasbih, tahmid, tahlil itu pun adalah kira sedekah. Nah, dan ganjaran yang dengan amalan di atas tu adalah apa? Melaksanakan solat duha 2 rakaat. Nah, ini adalah juga pada hadis ini adalah menunjukkan pada kita kelebihan pada solat duha. Hadis yang seterusnya qala Nabi alaihi salatu wassalam uridat alayya a'malu ummati. Uridat alayya a'malu ummati. Amalan-amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam lihat pada amalan-amalan itu. Dan fawajadtu fi mahasini a'maliha, Nabi alaihi salatu wasallam lihat pada kebaikan daripada amalan umatnya adalah a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Al-adha yumatu 'anil tariq. Dekat sini adalah dia terjemahan duri. Membuang duri dari jalan. Al-adha bukan hanya duri. Al-adha semua benda yang buruk yang di jalan itu. Contohnya ada batu besar, maka batu tu letak tepi. Adalah tiba-tiba adalah orang buang sampah dari tingkap, turun tengah jalan. Siapa buang macam tu? Angkat sapu, letak tepi. Itu pun adha, benda yang menghalangkan orang ataupun benda yang mensusahkan orang. Dia bokok jatuh dekat jalan sebab angin kuat dan sebagainya. Orang itu angkat letak tepi. Itu pun termasuk dalam imatatul adha 'anit tariq. Al-adha alladhi yumatu 'anit tariq. Wa wajadtu fi masawi' a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Meludah di masjid dan tidak dibersihkan. Itu adalah di antara amalan yang tidak baik daripada umat Nabi Muhammad SAW yang dilihat daripada amalan-amalan umatnya. Nah, mungkin zaman dahulu masjid tak sama dengan zaman kita sekarang. Tempat wuduknya dan juga tempat bertihan mungkin sekarang adalah banyak kemudahan. Dulu pun tempat masjid itu adalah tempat basir di zaman Nabi SAW, dan juga adalah kena jaga pada bab ini. Mungkin zaman kita ini sekarang orang macam larang buat benda itu selain pada tempatnya, dan juga adalah kena jaga pada bab ini adalah untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Subhanallah, ini adalah di antara amalan yang Nabi SAW lihat pada umatnya adalah pada amalan yang baik dan juga pada amalan yang buruk. Hadis yang seterusnya adalah hadis Ar-Rabi', anna nasan qalu ya Rasulullah. Ar-Rabi' anhu, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan qalu, ada orang yang kata pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Sahabat itu kata pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, para sahabat yang memiliki harta, mereka mendapat pahala yang banyak. Mereka mendapat pahala yang banyak. Padahal mereka sama dengan kita, solat, dan yusalluna kama nusalli. Dia orang tu solat seperti kita solat, dia puasa seperti mana kita puasa. Naam. Wa yatasaddaq, dan orang itu adalah beri sedekah pada harta-harta yang banyak. Tapi kita ni adalah tak ada harta sepertinya. Tapi kita solat, kita siyam. Tapi amalan sedekah itu taklah seperti orang itu, sebab orang itu kaya sangat, kita tak ada. Apa yang kata baginda Nabi Muhammad SAW? Apa yang jawab untuk orang itu?
Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah juga membuat adalah kalian dalam keadaan juga ada benda untuk tunaikan untuk sedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap satu tasbih adalah kira sedekah. Setiap kali takbir adalah sedekah. Tahmid alhamdulillah pun sedekah. Wa kullu tahlila la ilaha illallah pun sedekah. Wa amru bil ma'ruf adalah pun sedekah. Suruh orang baik, lakukan yang baik. Wa nahyun 'anil munkar adalah larangan orang untuk lakukan benda yang munkar, waliyazbillah, itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Qalu ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Nah, sahabat Nabi SAW berkata, apakah kami juga mendapat pahala dengan apa mengeluarkan syahwat kami? Nabi SAW kata apa? Nabi SAW bersabda, apa mendapat kalian jika orang itu adalah melakukan atau dikeluarkan syahwatnya pada benda yang haram, waliyazbillah. Adakah dia dapat pahala ke dapat dosa? Dosa. Jadi seperti itu kalau dia lakukan. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Maka dia jika melakukan, maka sama juga kalau dia lakukan apa dengan benda yang halal, jika dia lakukan dengan halal, maka dia pun akan dapat apa? Tolong pastikan tutup mic di masa masuk kelas, tolong pastikan tutup mic ya. Jika dia lakukan dengan halal, maka dia pun jadi sedekah untuknya. Wahai orang yang hadir dengan saya, cuba lihat berapa Islam itu adalah baik, berapa Islam itu adalah bagus untuk diri kita. Nikmat yang besar yang Allah SWT beri pada kita, di antara nikmat yang besar yang Allah SWT beri pada kita bukan adalah mata lihat, bukan dengar, adalah dengar baik. Nikmat yang besar yang Allah beri pada kita adalah iman. Iman itu adalah kira di antara nikmat yang besar. Tanpa iman tak ada apa. Tanpa iman tak ada apa. Subhanallah. Semoga Allah SWT jadikan kita daripada golongan orang yang sentiasa beramal soleh dan sentiasa adalah dalam keadaan yang baik. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima, mungkin kita ambil hadis ini. Al-hadis al-khamis, hadis yang kelima. Naam. Dari Abu Dzar juga radhiyallahu anhu. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la tuhaqqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Naam, la tuhaqqiranna من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا. ما معنى? Jangan engkau remahkan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Bertemu dengan saudaramu dengan wajah taliq. Apa maksud wajah taliq? Muka yang muka yang ceria, maksudnya dalam keadaan senyum, dalam keadaan baik, itu adalah pun kira adalah benda yang ma'ruf, benda yang baik. Jangan adalah pandang pada benda kecil. Mungkin, alah, ini adalah benda kecil. Jangan. Walaupun kamu jumpa dengan orang dalam keadaan senyum dekat mukanya, subhanallah, senyum ini adalah pun sedekah. Nabi SAW bersabda adalah bisamatu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum itu pun sadaqah. Subhanallah. Jadi apabila datang orang pada kita dan kita dalam keadaan dalam bertemu dengannya dengan wajah taliq. Yani mana wajah taliq? Yani bermakna adalah muka kita tak adalah macam muka, tak adalah macam susah dan sebagainya. Kita jumpa dia, ahlan wa sahlan, selamat datang, apa khabar dan sebagainya. Contoh. Dia adalah orang tu rehat.
Itu pun kira sedekah untuk kita. Itu adalah benda yang baik. Itu pun kira benda yang baik untuk diri kita. Fama balukum, maka bagaimana wahai orang yang hadir dengan saya tentang amalan yang baik? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Hanya kita kena apa? Kena sentiasa menjaga dengan pada diri kita untuk lakukan amalan yang soleh, amalan yang baik. Dan di antara benda yang kita belajar daripada guru-guru kita sebelum ini, iaitu as-suhbah salihah, kawan yang baik. As-suhbah salihah, kawan yang baik adalah itu benda yang sangat penting. Sebab kawan yang baik akan membantu kita untuk jalankan amalan yang baik. Tetapi waliyazbillah, kalau kawan kita itu tidak baik, maka dia akan membuangkan masa kita. Sentiasa sentiasa dalam keadaan main-main, buang masa, tidak ada benda yang manfaat dan sebagainya. Dan wahai orang yang hadir dengan saya, faham betul-betul Islam ini adalah bukan susah, bukan mensusahkan orang. Islam bukan mensusahkan orang, memudahkan pada orang. Tahu tak, kalau kamu keluar pagi ni, sekarang pagi ni kamu keluar dari rumah, kamu pergi dekat taman, jalan dekat taman je, jalan exercise, buat exercise, jalan dekat taman, jalan, masa berjalan adalah setiap langkah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Semua itu berkeadaan kamu adalah zikir sedekah. Jadi Islam bukan larang kita untuk nak riadah. Boleh je. Nak riadah boleh, silakan. Tidak ada masalah. Buatlah riadah, tak ada masalah. Tak ada, Islam tak larang. Nak jalan-jalan boleh, jalan. Tapi adalah buat niat yang baik untuk diri kamu. Contoh, kita tahu orang yang sentiasa dalam dia berjalan, itu adalah benda yang apa, akan bagi darah jalan betul dalam badan, akan bagi orang hilangkan kolesterol yang buruk dan sebagainya. Benda itu membantu kan untuk kesihatan. Taib, ada seorang wanita dekat sini, dia suka sangat shopping. Dia keluar jalan-jalan, kadang-kadang dia tak nak beli apa-apa, hanya nak tengok kedai-kedai. Dia jalan-jalan je dekat mall. Taib, boleh ke jadi amalan dia itu pun dapat pahala? Boleh ke jadi amalan itu pun dapat pahala? Boleh. Ya ke? Amalan macam tu pun boleh dapat pahala? Boleh. Dia keluar sebab dia nak bagi rehat untuk nafsunya. Nafsunya dia penat, macam rasa susah hati ke apa. Jadi dia macam tak semangat sangat nak buat amalan yang baik. Tiba-tiba dia keluar dari rumah, jalan-jalan sikit, dia balik macam orang baru, rehat dah. Kemudian apa, dia balik dalam keadaan kuat, dia nak ibadah, nak solat qiyamul lail, nak tahajud, dia ada semangat lagi kuat. Boleh, tidak ada masalah. Ayah pun membawa anaknya keluar dari rumah, jalan-jalan. Itu pun jadi saham untuk akhirat untuk ayah. Jadi saham untuk akhirat. Kita keluar je, bagi taman je. Sudah bagi keluarga seronok. Sudah adalah beli apa-apa untuk niat contoh, itu pun kira semua saham untuk akhirat untuk kamu. Jadi amalan yang baik terlalu banyak. Bukan adalah Islam, maknanya kalau orang nak jaga Islam, maknanya hanya dia duduk pegang Quran, duduk baca je. Baca Quran. Habis Quran adalah dibuka kitab yang lain, bukan yang kitab yang lain. Tidak. Saya dulu belajar dekat Darul Mustafa di Yaman. Dulu Masya Allah saya tengok pelajar-pelajar sana, Masya Allah hafal Quran, hafal hadis. Kitab yang kita belajar sekarang, Riyadhus Salihin, orang tu hafal satu kitab. Tapi pun orang itu ada rihlah, pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan, ada rihlah, pergi kolam, mandi kolam dan sebagainya. Adalah aktiviti bola pun ada untuk dia orang tu. Bukan Islam larangkan orang main bola. Boleh je. Asalkan mainan kita itu tidak ada judi dalamnya, na'udzubillah, tidak ada qimar dalamnya, judi. Tidak ada dah. InsyaAllah halal. Main bola haram ke? Tak haram. Tapi boleh jadikan haram. Macam mana? Contoh orang main bola, sudah masa waktu solat,
Sudah habis dalam masa dia pergi main bola je. Tak jaga waktu solat. Di situ dapat dosa lah, tak dapat pahala. Wala'iyazubillah. Jadi setiap benda adalah kita boleh lakukan dengan benda yang baik. Hanya kita kena fikir bagaimana kita nak buat benda itu dengan yang baik. Jadi janganlah adalah orang fikir Islam ini susahkan orang. Tidak susahkan. Tidak susahkan. Islam tak susahkan siapa-siapa. Islam mudahkan untuk setiap orang. Islam bagi kemudahan pada orang. Cuba bayangkan kalau kita ni jalan dekat atas muka bumi ini, semua adalah dalam keadaan membantu, tolong, nolong. Semua adalah dengan muamalat yang baik. Sekarang seorang pada kita ni mungkin ada seorang kawan untuknya, kawan itu sangat baik, tidak menipu, dia dalam muamalatnya sangat bagus. Jumpa dengan kita dalam keadaan senyum, hatinya macam orang kata, Masya Allah, dia sudah tua, sudah berumur, tapi hatinya macam hati orang muda. Kenapa seperti itu? Kerana lain, sebab dia tak fikir sangat tentang apa benda yang buruk. Dia muamalat dengan orang dengan sangka yang baik. Orang yang muamalat dengan sangka yang baik, dia adalah selamat. Tak payah bersangka buruk. Orang yang wala'iyazubillah muamalat dengan sangka yang baik, jika benda itu ada pada seorang itu, maka itu adalah pahala. Jika tidak ada pada orang itu, dia pun dapat pahala sebab dia husnul dhan, sangka yang baik pada orang. Jadi dia pun dapat pahala. Tapi orang yang muamalat dengan orang dengan sangka yang buruk, wala'iyazubillah, su'ul dhan, maka muamalatnya itu adalah sangka yang buruk tu ada dosa. Kalau benda itu ada pada orang itu pun dia tetap dosa. Jadi kan lagi baik kita hidup dalam dunia, atas muka bumi ini dengan dengan sangka yang baik. Nampak adalah benda yang tidak betul dan sebagainya, sangka baik. Cari alasan untuk orang itu. Sab'in. Nabi SAW baginda Nabi SAW bersabda, iltamis li akhika sab'ina uzran atau kama qala. Carilah 70 alasan pada orang yang. Jangan adalah contoh ada seorang pada kawan, kita janji sama-sama nak keluar, tiba-tiba dia lambat 10 minit, 5 minit. Orang ni tak baik, selalu dia lambat apa. Sangka yang baik. Mungkin orang itu ada masalah, mungkin orang itu tiba-tiba ada masalah, tak dapat dia datang awal, keluar dari rumah lambat sebab anak dia ataupun macam-macam. Cari alasan untuknya. Dapat pahala pada bab ini. Menunggu dia pun dapat pahala. Dia datang, jumpa dia, amalkan dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita baca, adalah jumpa dengannya dengan apa keadaan muka cerah, senyum, tak adalah mata muka, kenapa hal lambat, kenapa macam tu, tak dalam keadaan senyum, rehat. Dia datang pun rehat, senyum, datang dalam keadaan tidak ada macam rasa buat salah besar ke apa. Subhanallah. Pintu kebaikan adalah terlalu banyak, sangat banyak. Tetapi asalkan hati kita ini baik, supaya kita sentiasa dalam amalan yang baik. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wahya al qalb. Adalah dalam badan setiap orang pada kita ini adalah sekutu daging, iaitu idza salahat, iaitu hati, ala wahiyal qalb, iaitu hati. Idza salahat, jiwa kita itu, idza salahat salahal jasadu kullu. Jika baik, satu badan baik. Jika tidak, satu badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika tidak baik, adalah satu badan pun tidak baik. Jadi kita nak baiki diri kita. Selalunya baiki untuk hal orang mula pada diri kita sebelum orang yang lain. Orang yang memberi nasihat pada orang yang lain, jika dia tidak amalkan pada dirinya, nasihat itu tak berkesan pada orang yang lain. Jadi uzakkiru nafsi, mengingatkan pada diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan kita. Setiap orang mula dengan dirinya. Lihatlah bagaimana orang di Masjid Al-Haram dekat Kaabah, semua solat dalam keadaan menghadapkan kepada kiblat.
apabila Bilal kata Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamat, semua setiap orang tak ada cakap, hey, soft, buat macam ni, soft. Tak ada setiap orang cakap dengan orang yang lain. Setiap orang buat apa? Pergi ke tempatnya. Setiap orang pergi ke tempatnya. Tak ada, queue lagi untuk kita. Tak ada macam tu. Dia setiap orang pergi ke tempatnya sendiri. Tengok cepat. Berapa juta orang, Masya Allah, mungkin musim haji. Semua sudah soft. Betul-betul, tak ada apa-apa salah. Semua berhenti. Semua soft betul-betul. Jadi mula pada diri sendiri. Islahul akharin yabda' min nafsik. Salah untuk orang yang lain mula pada dirimu. Ayah, mak, nak anak kamu baik, mula pada diri kamu. Nak bos dalam syarikat, nak orang yang lain baik, mula pada diri kamu. Sebab dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala laysat bil maqali faqat. Bukan sahaja dengan kata-kata. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bil hali aidan. Dengan hal juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan kata-kata. Mungkin ada orang manis cakap, pandai cakap, tapi pada amalan tak ada faedah. Ada orang dia tak pandai cakap macam-macam benda, tapi tak lakukan, tak buat, tak ada faedah. Jadi kita yang penting adalah muamalat itu bagaimana. Muamalat itu penting. Muamalat itu penting. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah hati kita akan tenang. Masalah-masalah semua akan settle dengan zikrullah. Maksudnya adalah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sentiasa dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dia ada perasaan Allahu muttali'un alaih fi kulli muttali'un alayya fi kulli ahwali. Allah Subhanahu wa taala lihat padaku dalam semua keadaan. Jadi bagaimana kaifa ya'sillah? Bagaimana orang itu akan lakukan waliyazbillah dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yusiluna, ya, sampaikan kita semua itu adalah dalam keadaan kita husnul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan yang baik dan muamalat dengan yang baik, dan juga jadi pada orang yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita untuk hadir pada kelas ini. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Sebelum tamatkan kelas, ingatkan pada semua, insya-Allah kita di hujung bulan ini kita akan ada satu kursus di KL, di Kuala Lumpur, di bangunan Sri Tower dekat Jabat Baitul Furqan, dan juga adalah Sri Wansa Travel. Kita akan ada satu kursus untuk tajwid level asas, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumpukan semua, untuk siapa yang ada masa boleh hadir dengan kita. Nanti insya-Allah ustazah akan share iklan tu. Itu satu. Satu lagi adalah alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada buat tadarrus. Sekarang program tadarrus yang baru kita mula ini. Program ni adalah setiap hari kita akan khatam dalam masa 30 hari. Kita akan khatam Quran dalam masa 30 hari. Khatam Quran dalam masa 25 hari, bukan 30. 5 hari itu ataupun 4 hari adalah untuk tadabbur Al-Quran. Jadi alhamdulillah program ni kali ni adalah ramai yang join dengan kita, Masya Allah. Dan program ni insya Allah akan tetap ada pada setiap bulan. Jadi sisi yang kedua ataupun pusingan yang kali kedua untuk program ni, program khatam Al-Quran dalam masa 25 hari, insya Allah sudah buka. Jadi bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita untuk bulan 12, boleh insya-Allah daftar dari sekarang, sebab takut nanti tidak dapat nak join sebab ramai sangat. Jadi alhamdulillah, semoga insya-Allah ada manfaat biiznillah untuk semua. Dan program ni adalah kita akan khatam Quran dalam setiap bulan, khatam Quran serta akan ada tadabbur
pada setiap kali tadabbur akan ada berlainan. Macam contoh pada kali pertama tadabbur ni kita buat adalah kita ceritakan setiap juzuk, adalah dia ceritakan tentang apa, ada kisah apa di dalamnya, kita ceritakan dengan poin-poin pada kali pertama ini. InsyaAllah khatam yang kedua yang akan datang kita akan ceritakan kisah-kisah, berapa kisah daripada setiap juzuk. Jadi bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita, ini adalah peluang. Orang yang bacaannya dia boleh baca, boleh join dengan kita. Bacaannya baca tapi tak laju sangat, boleh juga join. Ini peluang untuk kamu. Kalau join dalam berapa kali pusingan, insyaAllah akan bacaan lagi laju biiznillah subhanahu wa ta'ala. Khususnya benda ni kita buat pada setiap hari. Jadi kita terbuka pada semua, setiap orang yang berminat untuk nak join dengan kita, ahlan wa sahlan boleh insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan Masya Allah kita Alhamdulillah di Baitul Furqan sekarang ada program untuk hafazan juga, ada orang yang hafaz surah Waqi'ah. InsyaAllah di masa yang terdekat kita akan ada majlis khatam, serta juga insyaAllah SWT akan serahkan sijil pada pelajar-pelajar yang sudah lepas hafazan surah Al-Waqi'ah. Sebelum ni kita buat surah Al-Mulk, surah Kahfi, ayat 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Masya Allah ramai yang sudah berjaya. Jadi wahai orang yang hadir dengan saya, marilah kita sama-sama untuk amalkan yang salih. Marilah untuk kita amalkan untuk akhirat untuk kita. Program-program seperti ini kita buat adalah untuk membantu orang yang lain. Jadi marilah kita sama-sama insya-Allah share dengan kawan, keluarga, mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita. Dan bagi orang yang nak belajar Al-Quran dan dia tidak mampu untuk bayar yuran dan sebagainya, boleh maklumkan juga kita memang di Baitul Furqan ada bersedia juga untuk kelas untuk orang yang dia ada masalah pada kewangan. Jadi boleh juga belajar. InsyaAllah di Baitul Furqan semua boleh belajar biiznillah subhanahu wa ta'ala. Saya ingat guru saya di masa saya buka tempat pengajian, saya buka tempat pengajian dulu di Mesir dengan izin daripada guru saya. Dia macam beri nasihat ataupun beri kata macam wasiat untuk saya. Dia kata, wahai Nadir, wahai anakku, setiap orang datang pada kamu untuk nak belajar, jangan tolak, kena belajar. Jadi Alhamdulillah kita di Baitul Furqan, kita ada kelas yang free, ada kelas yang yuran, ada juga yang kelas yang mengikut pada kemampuan setiap orang. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga insyaAllah jadi saham untuk akhirat untuk kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi terbuka peluang pada semua yang hadir dengan kita insyaAllah. Marilah kita sama-sama untuk amalkan yang salih. Marilah kita sama-sama untuk amalkan untuk akhirat untuk kita. Mudah-mudahan insyaAllah seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala bertemukan kita di dalam dunia yang fana ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bertemukan kita juga sama-sama ramai-ramai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.